اردو کے ساتھ بیچاری کے ساتھ ایک عجیب ٹریجڈی ہو گئی ہے. جب تک کہ وہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے آپ اسے ہندی سمجھتے ہیں، جب سمجھ میں آنا بند ہوتی ہے تب کہتے ہیں یہ اردو. تو دراصل جو اس وقت میں بات کر رہا ہوں، جو ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، وہی اردو ہے. اصلی اردو تو وہی ہے. ایک کسی نے کہا، ایک لکھنؤ کے بڑے مشہور شاعر تھے آرزو لکھنوی، ان سے کسی نے کہا دیکھیے اردو کیا ہے؟ اردو بنا پرشین ورڈز کے تو یا عربک ورڈز کے تھوڑی کوئی زبان ہے. تو اس نے کہا آپ کا خیال ہے کسی بھی زبان میں کسی بھی لینگویج کے شبد استعمال کیے جا سکتے ہیں، لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن اردو کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس پہ، وہ کوئی اس کے بھروسے نہیں جی رہی کسی زبان کے. اور انہوں نے کہا میں ایک کتاب لکھوں گا اردو میں جس میں ایک ورڈ بھی نہیں ایسا ہوگا جو پرشین روٹڈ ہو یا عربک روٹڈ ہو. اور انہوں نے پوری کتاب لکھی. وہی سچی اردو ہے. اب ہماری زبان دیکھیے، پچھلے دنوں میں گیا تھا جے پور میں، فیسٹیول تھا، وہاں بھی کچھ اس طرح کی اردو کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں. تو میں نے ان کو ایک 4-5 جملے بولے، میں آپ سے بھی بولتا ہوں. ایک مکان میں ایک گورا چٹا آدمی، ایک ننھا منا سا بچہ بیٹھے تھے. باورچی نے ناشتہ لا کے دیا. ناشتے میں ارد کی دال اور ٹوسٹ تھے. ناشتہ کرنے کے بعد اس نے چیخ ہٹائی، ایک صندوق کھولا، اس میں سے ایک پستول نکالا، دیوار پہ ٹنگی بندوق اتاری اور گھر سے باہر نکل گیا. راستے میں تیز ہوا تھی. یہ کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ سب کی سمجھ میں آیا؟ اب سنیے، مکان عربک، گورا چٹا میں چٹا پنجابی، ننھا منا میں ننھا گجراتی، بچہ پرشین. بچہ پرشین ورڈ ہے. باورچی ٹرکش. بیچ میں ایک لفظ میں بولنا بھول گیا تھا، بالٹی ہٹا کے، بالٹی پرتگیز. ناشتہ فارسی، چک ٹرکش. کتنی زبانیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا. پسٹل انگریزی، صندوق ٹرکش، بندوق ٹرکش. اس کا دیوار پرشین، راستہ پرشین. اگر ہم اس طرح سے شبد اپنی زبانوں سے نکالنا شروع کریں ہم بات ہی نہیں کر سکتے. ہماری زبان میں جو میں اور آپ بول رہے ہیں، ارد تمل، ارد کی دال، ٹوسٹ انگلش ٹوسٹ. تو جب ہم 2 منٹ بولتے ہیں تو اس میں 10 لینگویجز کے لفظ ہوتے ہیں. لیکن اس سے یہ زبان وہ زبان نہیں بن جاتی. زبان اپنی اسکرپٹ بھی نہیں ہوتی. اگر میں لکھ دوں KUCH KUCH HOTA HAI، کچھ ہوتا ہے، انگلش ہو گیا کیا؟ وہ اسکرپٹ بھی نہیں ہوتی. اب یہاں لوگ ہیں جانتے ہیں، پنجابی 3 اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے. گرمکھی میں لکھی جاتی ہے، دیوناگری میں لکھی جاتی ہے، اور فارسی رسم الخط میں بھی لکھی جاتی ہے. مگر پنجابی تو پنجابی رہتی ہے، کیسے بھی لکھ لو. اسکرپٹ زبان نہیں ہے، ووکیبلری بھی زبان نہیں ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں یہ ہال ایئر کنڈیشنڈ ہے تو میں انگریزی نہیں بول رہا ہوں. حالانکہ دونوں جو خاص شبد ہیں وہ دونوں انگریزی کے ہیں، ہال بھی اور ایئر کنڈیشن بھی. لیکن انگریزی کیوں نہیں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ ادھر یہ لگی ہے اور ادھر ہے لگی ہے. لینگویج اپنا گرامر اور سینٹیکس ہوتی ہے. اب دیکھیے اردو کیا ہے. جو ہم ہندی کہتے ہیں، جو ہم ہندوستانی کہتے ہیں، جسے ہم اردو کہتے ہیں، وہ سینٹیکس، وہ گرامر ایک ہے. میں آ رہا ہوں، تم جا رہے ہو، مجھے پیاس لگی، تم کھانا کھاؤ گے، کہاں جا رہے ہو، کب آؤ، یہ سب تم نے سنا ہے، میں نے سنا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سی بھاشا ہے؟ یہ ہندی ہے کہ اردو ہے؟ یہ ہندوستانی ہے، یہی ہندی ہے، یہی اردو ہے.
अब 4 शब्द आपने इधर डाल दिए तो इधर पलड़ा झुक गया, 4 उधर डाल दिए तो उधर पलड़ा झुक गया, यूं करके लिखा तो दूसरी जबान बन गई, उधर से लिखा तो दूसरी जबान बन गई। लेकिन एक आम आदमी जो सड़क पे बोल रहा है, जब तक आप उसका बोलना जो है लिखेंगे नहीं, तय नहीं कर सकते वो क्या बोल रहा है। हिंदी के उर्दू, ये वर्ड बड़े दिनों बाद आज सुनने को आया, हिंदुस्तानी। इस शब्द को हम भूल गए। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा था कि इस देश की जो सरकारी जबान है, जो ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज है, वो हिंदुस्तानी होनी चाहिए। आज हिंदुस्तानी भी कोई जबान है, कोई जानता ही नहीं। हम लोग नहीं जानते, भूल गए इस बात। ये जबान जो है ये हिंदुस्तानी जबान है। एक अजीब बात है कि उर्दू की स्क्रिप्ट सिमट रही है और उर्दू जबान फैल रही है। आप ये देखिए, आज हिंदी में 2 दिन पहले मेरी किताब उर्दू में भी छपी और हिंदी में छपी। मैं पिछले 2 दिन में यहां पर 300-400 किताबें हिंदी में साइन कर चुका हूं, जो उर्दू की पोइट्री देवनागरी में छपी है। उर्दू से मोहब्बत, उर्दू से दिलचस्पी लोगों की कम नहीं हुई है, इसलिए कि ये आम इंसान की जबान है। और जबानें वही जिंदा रहती हैं जो आम इंसान की हो। सरकारें जबानें नहीं चला सकती, वरना अगर चला सकती होती तो या पूरा हिंदुस्तान या तो अंग्रेजी बोल रहा होता या फारसी बोल रहा होता। बहुत साल तक अदालतों की जबान फारसी रही है हिंदुस्तान में, और बहुत साल तक हुक्मरानों की जबान अंग्रेजी रही है। लेकिन जबान ये इसलिए चल रही है आज, और इतने बरसों के सरकारी सौतेली बर्ताव के बावजूद, इसलिए कि ये आम हिंदुस्तानी की जबान। तो कोई हैरत की बात नहीं है कि ये फिल्मों में है, इसे होना ही चाहिए, इसलिए कि फिल्में हिंदुस्तानी हैं और ये जबान भी हिंदुस्तानी है। आप शुरू से लेकर अब तक देखिएगा, अब तो खैर बात बदल गई है, अब तो जबान होती ही नहीं है फिल्मों में, तो कौन सी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अब तो जो हमारे नए डायरेक्टर हैं, नए राइटर्स हैं, वो उसमें लिखते हैं रोमन में, और आधी से ज्यादा डायलॉग भी अंग्रेजी शब्द होते हैं उसमें। तो अब हिंदुस्तानी जबान तो सिमट रही है वहाँ, और शायद समाज में भी। आजकल बच्चों से बात कीजिए तो हर जुमले के बाद बोलते हैं यू नो व्हाट आई मीन, तो मैं बोलता हूँ नहीं, आई डोंट नो व्हाट यू मीन, यू टेल मी दैट। तो ये हो गया है। तो शब्दावली जो है, जो लफ्ज हैं लोगों के पास, वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अब तो SMS होता है हर चीज का, वो भी स्पेलिंग छोटी करके। तो ये हालात अलग हैं, वरना आप जब तक देखेंगे 70-80s तक प्रीडोमिनेंटली जो राइटर्स रहे हैं, जो चाहे लिरिसिस्ट हों या डायलॉग राइटर, वो उर्दू ही के रहे हैं। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उसके बावजूद भी ये फिल्में हमेशा से हिंदी फिल्में कहलाई हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि उर्दू वालों ने इसे क्लेम क्यों नहीं किया। ये क्यों नहीं कहा कि नहीं नहीं, ये जबान तो उर्दू है भाई, हम तो उर्दू में लिख रहे हैं। वो है कुछ शायरी जरिए इज्जत नहीं मुझे। काम तो कर रहे थे, लेकिन ये समझ रहे थे कि फिल्मों में काम करना बहुत अच्छा काम नहीं है। आप जरा देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड जो हैं, कभी फिर आगे जाकर नुकसान कराते हैं, और वो हुआ उन्हें नुकसान, इसलिए कि उस वक्त तो खानदान की इज्जत खतरे में आ जाती, फिल्मों में लिखता है। ये जो गलत मॉरल वैल्यूज हैं, वो कभी कभी आगे नुकसान दिलाती हैं, और जिन लोग में ये हैं उन्हें समझना चाहिए इस बात को। बहरहाल अब तो सिचुएशन यह आ गई है कि एक जमाना था कुछ हिंदी उर्दू की बातें होती थी, अब ये वक्त आ गया है कि तमाम हिंदी के राइटर्स, तमाम उर्दू के राइटर्स को सर जोड़ के बैठना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी को कैसे बचाएं। ये ज़रूरी है। और इसमें जो इन्होंने किताब लिखी, मैंने अभी पूरी तो नहीं पढ़ी, इधर उधर से देखी, बहुत दिलचस्प और बहुत अच्छी किताब लगती है। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये किताब देवनागरी लिपि में भी छपना बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप पहली फुर्सत में ये काम कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आपको एक बहुत अच्छी किताब लिखने को सुहेल साहब मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ।